I was permitted to attend the convention only after I had gone through difficult tests in Tara sadhana. I learnt in this convention what I had not in 20 years. It was perhaps a reward for some good deeds I might have done in my present and past lives. If Tantra and Mantra still exist in this country today, it is only because of some of the great sadhakas. I started my life as a student of law and I had passed the examination with high grades. But because of a citation of a wrong ruling on my part in a criminal case, an innocent man was sentenced to death. It was my mistake. This made me so miserable that I resigned from my post and gave up my career forever. Then I took up journalism, and my sharp insight and fearless writings soon made me popular. I was the president of the Journalists Association for a number of years. Since those were the days of the British rule, I was looked upon with disfavor by the authorities from the very beginning. I was virtually under a state of siege. I renounced the world before I could be besieged completely. I was not married and therefore had no family encumbrances. I decided to devote the rest of my life to sadhana and the discovery of unknown mysteries. I have always been argumentative. I do not get impressed easily by anyone. When I talk to someone, my journalistic tendencies overtake me and my probing questions dissect him and expose him completely. If there is anything fraudulent in him, it comes out, and this way I have not come across a single complete personality. Therefore, I have not been able to bow my head at anyone's feet. Unless I am totally impressed, I cannot utter the word Guru. In a way, I have been without a Guru for 20 years, although I did learn some tantric practices during this period and have also been impressed by the work done by some people. I met some reputed sadhakas, learned Tara sadhana from Bhuth Baba, and I did form a favorable impression of him, but every time the journalist in me came in the way. As a result, I was impressed only by some aspects of his personality. Until now, I have not met anyone who has mastered great tantric practices and has impressed me enough to be my guru. I have met tantrics who are experts either in the leftist methods or the rightist methods of Tantra. If they have mastered one method, they are completely ignorant about the other. I met some Hatha Yogis too, but they possessed only ordinary skills. Ordinary tantrics could perhaps be impressed by them, but not me. I met some mantra shastris who could perform miraculous deeds through mantras, but they had no other knowledge. It had been rather unfortunate for me that in all my wanderings I had not come across even one complete sadhaka, an all-rounder with knowledge of both leftist and rightist methods, one who was not only an acknowledged authority in this area but highly knowledgeable in mantras too. Under the circumstances, when I heard of the convention and that very distinguished sadhakas were expected to participate in it, I had a flicker of hope that I might be able to find the kind of person I had been looking for. My experience of the last 20 years had made me believe that anyone so knowledgeable could not help getting corrupted or stubborn. Often the sadhakas do not know what they are talking about. They are either too drunk to be conscious of the world or they are too arrogant to talk to others. Moreover, such people are often hot-tempered or capricious. What they might do or say can never be imagined. Talking normally, they suddenly burst
into a volley of abuses, and some even become violent. I consider humility and practicality essential attributes of knowledge. Without humility, it is not possible for the personality to develop fully. This is the basis of sadhana which makes a person above the ordinary. I once read a story about a gathering of all great ascetics to decide who was the greatest of the gods. The onus of finding who was the greatest among Brahma, Vishnu and Maheshwara fell on Bhrigu, the greatest of all sages. Bhrigu first went to Brahmalok, the abode of Brahma. Brahma was busy creating the world. Bhrigu watched him for a couple of minutes, but when Brahma paid his obeisance to him, he got no response. Instead, Bhrigu kicked at and destroyed whatever had been created. The damage caused was great. Brahma's labor of months was wasted. Brahma was furious, and he was about to beat up the sage. Bhrigu saw his face flushed with rage, and sensing trouble, he slipped away from there. From Brahmalok, Bhrigu made straight for Kailash mountains, the abode of Mahadeva. There Mahadeva and his consort Parvati were both deeply engrossed in conversation. Bhrigu, without a moment's thought, climbed on Parvati's shoulder. When she stood up startled, the sage tried again to perch on her shoulder. When the fiery-tempered lord saw the outrageous conduct of the sage, he was beside himself with rage. Picking up his trishul with amazing alacrity, he lunged towards the sage. Bhrigu's death seemed certain, but he managed to escape. Mahadeva chased him for a while, but Bhrigu ran away with lightning speed. From there, Bhrigu went straight to Ksheerasagara, the ocean of milk. Vishnu was reclining on Sheshanaga, the cobra with 1,000 hoods, and Lakshmi sat at his feet, pressing his legs. Bhrigu kicked Vishnu on his chest. Vishnu sat up at once and started massaging the sage's feet. He said, "Your Holiness, your feet are so tender and my chest so hard. You must have hurt your feet kicking me. I am sorry and I apologize to you." And tears welled up in his eyes. Vishnu's humility made the sage acknowledge his defeat. He said, "My lord, I was only testing you. There is no doubt that you are the greatest of the gods. A merely learned or knowledgeable person cannot be the greatest. Great is one who combines learning and knowledge with humility." ತಾರಾ ಸಾಧನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾದ ನಂತರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗಳ ಸುಕೃತ ಫಲ. ತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಈ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರಿಂದಲೇ, ಅವರ ಛಲ ಹಾಗೂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ. ತಂತ್ರಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದಾದ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೋಷಿ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ನನ್ನಿಂದಾದ ಈ ಘೋರ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಗ್ಲಾನಿಯಿಂದ ಮನನೊಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರಳಿ ಬಾರದಂತೆ ಲಾಯರ್ ವೃತ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ನನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಭಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಜನರ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಂಗ್ಲರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಗೂ ಅಡಚಣೆಯೊಡ್ಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಕ್ಷಣ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ
ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಜೀವನ, ಸಾಧನೆ, ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಡಬೇಕೆಂಬ ಛಲದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳು ನನಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಹೊರಬಂದೆ. ಮೂಲತಃ ನಾನು ಹಠವಾದಿ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಯಮಾನದವನಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಅನುಭವ ಬೇರೆ. ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸದೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿಯುವ ತನಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಗುರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಲಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳು ಗುರುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕರಿಂದ ಕಲಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತಾರಾ ಮಹಾವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಬೂತ್ ಬಾಬಾರಿಂದ ಕಲಿತರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಗುರುವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂತಹ ನನ್ನ ಗುರು ನನಗೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತಂತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲಪಂಥಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಅಮೋಘವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರನ್ನು ಮುಖತಃ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೇನೆಂದರೆ ತಂತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಂಥದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾದ ಸಾಧಕರು ಅದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷ್ಣಾತರಾದವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಚಮತ್ಕಾರಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರಾದರೂ ಸಹ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಠಯೋಗಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನಿರಾಸೆಯೇ ಆಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳ ತಂತ್ರವಿದ್ಯಾ ಗುರುವಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರೊಬ್ಬರ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ನನಗಾಗದಿದ್ದುದು ನನ್ನ ದುರ್ದೈವವೇ ಸರಿ. ಇಂತಹ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಹಾತಂತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆಯೋಜನೆಯ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮಹದಾಸೆಯಾದ ತಂತ್ರವಿದ್ಯಾ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆಂದೇ ನನಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ದಯಾರ್ದ್ರ ಹೃದಯದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಹಾವಕಾಶವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನೋದಿದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಕತೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳ ಸಮೂಹ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾರೆಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಭೆ ಸೇರಿದರು. ಅತಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರವೂ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಕಾರಕರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಯಾರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಾದಾಗ ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಲ್ಲೀನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಗಮನವನ್ನು ಅರಿತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಸತ್ಕರಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ತೋರದೆ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅದುವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಅತ್ಯಂತ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಧ್ವಂಸವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗ್ರಾಹಿಗಳಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಯವಾಗಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದರು. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಮಹಾದೇವ ಕೈಲಾಸಾಧಿಪತಿ ಶಿವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕೈಲಾಸ ತಲುಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಪಿತರಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು
ಗಾಢವಾದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ಏನೂ ಅರಿಯದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೆಗಲನ್ನೇರುವಂತೆ ಮಾತಾ ಪಾರ್ವತಿಯ ಹೆಗಲೇರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಭೃಗುವಿನ ಈ ಅನೂಹ್ಯವಾದ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರತಿಭರಾದ ಆದಿ ದಂಪತಿಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾ ಪಾರ್ವತಿಯ ಹೆಗಲನ್ನೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಉದ್ದಟತನದ ಪರಮಾವಧಿಯಾದ ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿಯಾಗಿ ಭೃಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದನು. ತಮ್ಮ ಸಾವು ಖಚಿತವೆಂದು ಮನಗಂಡ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕಾಣಲು ಕ್ಷೀರಸಾಗರವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಹೆಡೆಗಳ ಶೇಷನಾಗನ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿ ಜಗದ್ದಾತ್ರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಪಾದಸೇವೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪಾದದಿಂದ ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದುಬಿಟ್ಟರು ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ತಕ್ಷಣವೇ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಬಹಿರ್ಮುಖನಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ತನ್ನೆರಡೂ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ಹಿತವಾಗಿ ಒತ್ತಲಾರಂಭಿಸಿ, ನನ್ನಿಂದ ಎಂತಹ ಘೋರ ಅಪಚಾರವಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಮುನೀಂದ್ರ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಆದರ ಆಪ್ಯಾಯತೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸದೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮೈಮರೆತು ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಎಂತಹ ಅನಾಹುತವಾಯಿತು. ವಜ್ರದಂತೆ ಕಠಿಣವಾದ ನನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ಥಲವನ್ನು ಒದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಸುಕೋಮಲ ಪಾದಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ನನ್ನ ಈ ಘೋರ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮುನೀಂದ್ರ ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಯಾಚಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಶಿವಲೋಕಗಳಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯವೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹೇಶ್ವರರ ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಪಾರಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೀಗ ಅವಿರತ ಅಶ್ರುಧಾರೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಗದ್ಗದಿತ ಕಂಠದಿಂದ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯು, ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪರಂಧಾಮ, ನಿನ್ನ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯಕ್ಕೆಡೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನಿಂದು ಇಡೀ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮನ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನಂತಹ ಅಲ್ಪಮತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಪರಮಾತ್ಮ? ದೀನ ನಾನು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾನಿ ನೀನು, ವಿಚಾರಿಸಲು ಮತಿಹೀನ ನಾನು, ಮಹಾಮಹಿಮ ಕೈವಲ್ಯಪತಿ ನೀನು, ಏನ ಬಲ್ಲೆನು ನಾನು, ನೆರೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಿ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಸಮಾನರುಂಟೇ ದೇವ, ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ಅನವರತ ಎಂದು ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾದರು. ವಿನಯವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ ಉಚ್ಚಕೋಟಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿರಲೇಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಗಳು.